सतगुरु जी महाराज बाणी दे विच बार बार मनुख नूं ताकीद करते ने, बार बार इस तरफ जोड़ते ने, हे मनुख जे किते तैनूं कोई रोग है, जे किते तू निरतन है जां अपने आप नूं पिछे मनदा है या जिंदगी तो निराश हो गया है, इन्हां चारे चीज़ों का इक्को हल है, तू उस परमात्मा नूं याद कर। और महाराज ने परमात्मा का एड्रैस भी दस्सिया वो कित्थे रहिंदा है, उहदा टिकाणा भी दस्सिया उहदा वासा कित्थे है। परमात्मा कौन? कहंदे ऐसा परमात्मा जिहड़ा मनुख दी सारियां इच्छावां नूं पूरा करन दे योग है। और ऐसी कोई अतकथनी नहीं है, ये दुनिया दे ग्रंथ भरे पे हैं, दुनिया दे इतिहास भरे पे ने। परमात्मा ने अपने भगतां दी, अपने नाम जपण वालियां दी किवें किवें पैज रखी है। जिसने भी उस परमात्मा दा रब दा नाम जपिया, परमात्मा ने किवें किवें उन्हां दियां मदद कीती, किवें किवें इस लोक अते परलोक दे सुखां दे नाल उन्हां नूं निवाजिया। बाणी दे विच सतगुरु जी कहंदे ने, जिन सेविया तिन पाया मान। अखर ते 5 ही हैं साध संगत, अखर ते 4 ही ने, पर 4 अखरां दे विच दुनिया दा पूरा तत्त लिख दिता है। अखर 4 ने, 4 अखरां दे विच दुनिया दे सब तो वड्डे धन की प्राप्ति का जिक्र कर दिता। मनुख नूं ये समझा दिता, है मनुख तू दुनिया की सेवावां करदा है, दुनिया की उस्तत करदा है, काहदे लई? दुनिया मेरी मदद करेगी। मनुखां दे सौले गाउना है, मनुखां की सिफत सलाह करदा है। कहंदे इस करके औरां दी आस छड्ड के, ठीक है समाजिक प्राणी हाँ, दुनिया दे विच रहना भी है, आपस विच कार विहार भी करने ने, वो नहीं छड्डने, पर आस दुनिया तो नहीं रखनी। इस एक परमेश्वर की आस, वो परमेश्वर जिसने भी उस नूं ध्याया है, जिसने भी उस दा नाम जपिया है, उन्हां दे कारजां नूं उन्हें सफल कर दिता। जिन सेविया तिन पाया मान, नानक गावीए गुणी निधान। गुणी निधान गुणा का खजाना, जो सारे गुणा का खजाना है, ऐसे परमात्मा की बंदगी कर, ऐसे परमात्मा नूं ध्या। और वो रहिंदा कित्थे है, फिर ये भी पता लगे। महाराज कहंदे ओहदा एड्रैस भी तैनूं दस दिंदे आ। और वो परमात्मा के गुण किहड़े किहड़े ने? कहंदे हन पतित उदाहरण भै हरन, हर अनाथ के नाथ। 3 गुण से ये दसे ने। पतित उदाहरण, महाराज कहंदे मन दे विच पतित मैले विचार होण, हमेशा जिहड़ा मन है विचलित ही रहे, हमेशा मन दे विच कुछ ना कुछ चिंता बनी रहे, और किसी एक विकार दे विच मनुख पूरी तरह खुब गया होए। जदों मनुख एक विकार दे विच ही पूरी तरह खुब जाता है, फिर वो दुनिया के सारे हद बन्ने तोड़ दिंदा है। जे इस नूं माया की भुख पै गई और इस दे अंदर उसका लोभ पैदा हो गया, फिर लोभ विच आया होया मनुख ना परिवार की परवाह करता है, ना संसार की परवाह करता है, ना रिश्तियां की परवाह करता है, ना नातियां की परवाह करता है। उस मनुख नूं पतित कहा जाता है। परमात्मा पतितां नूं भी उदाहरण वाला है। पतित उदाहरण भै हरन, डर दूर करने वाला है। तीजी गल कहंदे ने, हर अनाथ के नाथ, जिन्हां दा कोई सहारा नहीं, परमात्मा उन्हां दा सहारा है।
ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਮੰਨ ਲਏ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ, ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਮੇਰੀ ਓਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇਵੇਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਨ ਇਵੇਂ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਾਨੀਐ ਸਦਾ ਬਸ ਤੁਮ ਸਾਥ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਬਸ ਤੁਮ ਸਾਥ। ਤੁਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਤਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ ਉਸ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਮਰੇ ਦੀ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਪਰਲੇ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਾਸਲਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀਵਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਵੇਖ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਦੀਵਾਰ ਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਪਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੰਧ। ਕੰਧ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਝੂਠ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਸਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ, ਝੂਠੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਧ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਹਾਥ ਪੈ ਨੇਰੇ, ਸਹਜੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਈ। ਹੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੈ ਫਿਰ ਵੇਖਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਝੂਠ ਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਗਿਆ ਹੈ ਐਸਾ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਇਹੀ ਸਮਝਣਗੇ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ, ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੈ। ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਝੂਠ ਦੀ, ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਲੂਆ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਭੀਤਰ ਬਸੈ, ਅਨੰਦ ਕੇਲ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਸੈ। ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਮਾਨੈ ਮਨਹਿ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਕਾਲ ਨਾ ਆਵੈ ਮੂੜੇ ਚੀ। ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ, ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮਹਾ ਲੋਭ ਤਰੋ। ਇਆਹੂ ਜੁਗਤ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ, ਨਾਨਕ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਆਪਨ ਕਰ ਕਰਮ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉੱਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਏ ਅਕਥ। ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਸਤੂਰੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪਏ ਹੋਣ, ਕਦੇ ਜੇਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖੇ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ
ਉੱਥੋਂ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੋਹਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਸੀ, ਪੱਥਰ ਲੈ ਆਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ, ਇਹ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, 2 ਸਾਲ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਦੇ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਦੁੱਖ ਸਹਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ ਜੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਤੂੰ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੋਹਰੀ ਨੂੰ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਸੰਗੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਆਓ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਪ ਮੋਹ ਕੋ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦ੍ਰਿੜ ਭਇਓ, ਹੁਤੋ ਜਾਨ ਕੋ ਜਾਨ ਸੋ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਗਿਆਸੂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹਜੇ ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਗਿਆਸੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ 10,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ 10,000 ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ 10,000 ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਵੋ, ਮਨੁੱਖ ਜਗਿਆਸੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਗਿਆਸੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਾਂ ਕਮਾਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏ। ਆਮ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਜਿਗਿਆਸਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਨ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਜੋਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਹਿਸੇ ਨਾਸੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਰਾਸੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਚੇਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਬ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਤਿਆਗਨ ਕਰਹੁ, ਜੇ ਅੰਤਰ ਹੋ ਨਹਿ ਕਾਜ ਵਿਚਰਹੁ। ਇਹ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੁਰਜੀਤ ਨਾਮ ਦਾ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਕਿ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ? ਮਨ ਨੂੰ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਈ ਜੀਵ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਲੋਚਦੇ ਨੇ। ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਦੇ। ਦੇਵ ਰੂਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਲੈਣਾ ਇਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੀਰੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਗਰੀਬ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਫਿਰ ਬਿਰਥਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪੱਠੇ ਘਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਲਦ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਹੋਏ 40-50 ਲੱਖ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਢੋਂਦਾ ਫਿਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਡਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਸ ਢੋਂਦਾ ਫਿਰੇ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹਨੇ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਧਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਦੇਹ ਤੇਜਣ ਜੀ ਰਾਮ ਉਪਾਈਆ ਰਾਮ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਹੈ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਮੋਹ ਈਰਖਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ, ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਔਰ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹ ਸਗੋਂ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਸ਼ੂ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ? ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗਾਂ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਖਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਿਓ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇਵੇਂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਵਤੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁੱਖ, ਕਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸੁੱਖ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਵਸਥਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ
ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਕਦਰ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਇਹਦੀ। ਕਦਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਦਾ। ਕੰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣੇ, ਇਹ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ, ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਕਿ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ, ਜਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ, ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਬਣੇਗਾ? ਮਨੁੱਖ ਕਿਹਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਇਆ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਕਿਰਤ ਘਣ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੀਵ ਦਿੱਤਾ, ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਇਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਉਣਗੇ। ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ। ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਏ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਵਿਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲਾ ਜਨਮ ਠੀਕ ਸੀ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਡਭਾਗੀ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਈਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਡਭਾਗੀ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੋਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਹੈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਰਮ ਕੀ ਸੀ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਕਰਮ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ। ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਰਤਬ ਸੋ ਮੈਂ ਕਰ ਲੀਨਸ, ਤੁਮਨੇ ਪੂਰ ਕਾਮਨਾ ਕੀਨਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਤੱਵ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਮਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੌਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ। ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਕਰਤੱਵ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਨੇ ਬਹੁ ਸਨਮਾਨਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਤੁਮ ਬੜ ਬੁੱਧੀਵਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਐਸੀ ਇੱਛਾ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਗ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪੈਂਦਾ, ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਜੀਫ ਨਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮ ਸੱਚ ਦਿਵਾ ਦੇਵੋ। ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੀਬੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਧਨ ਪਦਾਰਥ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਆਈ, ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗਾ। ਬੀਬੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਲੈ ਆਓ। ਸੋਚਦੀ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਵੀ ਸੱਚ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦਿਆਂਗਾ,
बड़े लोग मैं सुने जाते हैं, मैं धर्म तो सारा कुछ वार देंगा। और मैं अक्सर कहना, जो गुरु गोबिंद सिंह जी कह दें लै अपनी जमीन के कागज उत्थे गुरुद्वारे दे के जा, 1 मिनट पंथ का सारा भूत थले लै जाएगा। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਮਰਪਣ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋੜ ਪਈ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਵਾਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਡੱਲਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 500 ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, मैं सारा कुछ ही वार देना सी महाराज। सतगुरु जी कहते बड़ा उच्ची उच्ची महाराज नूं कह रहा सी। सतगुरु जी कहते क्यों ना इसकी परख ही कर लीए। कोई सिख बंदूक लैके आ गया। सतगुरु जी कहते ने जा डलिया, तू कहंदा सी तुहाडे वास्ते सारा कुछ ही वार देंगा, लिया अपनी छौनी दे विचों किसी नूं बुला के, मैं अपनी बंदूक की परख करनी है, एक बंदा चाहिए। महाराज बंदूक की परख करनी है, गोली चलानी किसी लकड़ से चलाओ। कहते नहीं, मनुख से चलानी है। लिया किसी को बुला के गया अपनी फौज के विच, कहते गुरु ने बंदूक की परख करनी है, आओ कोई योद्धा नितर के। सतगुरु जी की बंदूक के सामने खलोवो। कहते नहीं असी नहीं जाना, एवें मरना कोई आसान है, जंग में लड़ना होर गल है, अचानक मौत आ जाती है, असी नहीं जा सकते। साध संगत तन मन धन सब सौंप गुर को, हुक्म मन्निया पाईए। जिन्नियां गल्लां ये कहनियां सौखियां ने, मननियां उन्नियां ही औखियां ने। बड़ी बार मनुख कह दिंदा है, सतगुरु सगल द्वार को छाड़ के गयो तोहारो द्वार। बड़ा सौखा है कहना, उन्ना ही औखा है जिंदगी दे विच उत्थे समर्पण करना बहुत औखा है। मार कहंदे लिया बई डलिया, लिया अपना कोई भी सैनिक इत्थे। हुण नहीं गया, आप आ गया, कहते महाराज मनता कोई नहीं। सतगुरु जी कहते फिर तू ही हो जा अगे, तू ही तो कहता सी मैं सारा कुछ ही वार देना सी, तू ही हो जा भाई, तेरे ते टेस्ट कर लेंगे। कहता नहीं महाराज मरन नूं दिल नहीं करता। महाराज कहते फिर उत्तों उत्तों गल्लां करनियां बड़ियां सौखियां ने, उत्तों उत्तों धार्मिक बनना बड़ा आसान है। मैं अक्सर कहना हुन्ना 15 मिनट का शिंगार है उत्तों उत्तों धार्मिक बनना। किते मन समर्पित हो जाए, मन परमात्मा की शरण में चला जाए, ये सारी जिंदगी की खेड है। सब सारी सारी जिंदगी लग जाती है, फिर भी गुरु की शरण में नहीं आता, ताई तो उन्हें कोई जिंदगी में प्राप्त नहीं होता। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहते चल वेख फिर डलिया, तू कहता सी जेड़े समर्पित ने वो किवें जाना वारदे ने। गुरु जी ने आवाज़ मारी, कहते आओ कोई सिख। आवाज़ सुनी, 2 जने भजे आए फटाफट। एक पग बंग रहा सी, एक बिना पग तो ही आ गया। प्यो पुत्र ही सन दोवें, दोवें खलो के कहते महाराज मेरे ते चलाओ गोली। दूजा कहता महाराज मेरे ते चलाओ। डल्ला कहता हैरान कमाल, ये नशे बेचते नहीं किते, जिंदगी वारनी कोई सौखी है। महाराज कहते नहीं डलिया, ये सब कुछ समर्पित करके अवस्थावां ते पहुँच गए ने, इन्हों पता लग गया। कहते पहाड़े ते कट्ठे किते लोग कदे शहीदियां नहीं दे सकते, गुरु नूं समर्पित नहीं हो सकते। अंदर उमा ते प्रेम चाहिदा है, इन्हां दे अंदर वो प्रेम है, तां करके सब कुछ वारन नूं तैयार ने। कहते महाराज जी कहते वो कहता महाराज पहला मैनू आवाज़ सुनी है, मेरे ते चलाओ। दूजा कहता नहीं आवाज़ मैनू पहला सुनी है, पहला मैं आया हाँ। गुरु जी कहते चलो दोवें ही लाइन में खलो जाओ। महाराज ने गोली चलाई, दोवें खलो गए, गोली उत्तों की कढ़ दी। डल्ला कहता जे उत्तों की कढ़नी सी तो मैनू कह देंगे, मैं खलो जाना सी। मार कहते नहीं, ये तो परख सी डलिया। गुरु नूं कह देना बड़ा सौखा है, सब कुछ ही तेरे तो वार देंगे, मनना बड़ा औखा है। परमात्मा नूं कहना ही सौखा है, परमात्मा जो मेरा है वो तेरा है, पर असल दे विच समर्पित बना करना बड़ा औखा। जिवें बीबी आई गुरजीत नूं कहंदी अपनी नाल दी सत संगत नूं पुछदी, वो कहंदी मैनू भी इवें कहा सी, एवें ही कहा सी इन्हां ने, कोई नहीं तू लै ही गहणे, मैनू वापस कर दिते सी। लै आई, वो कहंदा लो बई, उन्हें वापस लै आंदे। कहंदे इनू रख दो, आश्रम का जिन्ना भी खर्चा है ही गहणियां तो चलाई चलो। सोचदी लो गया धन हुण ते सारा ही बेप्रवाह हुंदे ने, वेच देणगे सारा ही। 5-6 दिन लंघे, उन्हें तो अंदरों रोटी ना चंगी लगे।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗਹਿਣੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਪਰਮ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ। ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲਹੋਂ ਨਿੱਕੀ ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਵਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਵਾਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਾਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਉਣਾ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜਾ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਬੀਬੀ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੋ ਰਹੋ ਹਿਤ ਕਰੀਏ, ਨਾਨਾ ਜਗ ਮੈਂ ਏਕ ਨਹਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਜੋਗੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਨਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕਰੋ। ਲੋਕਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਤੁਮਾਰਾ, ਦੇਖਤ ਪਾਪਨ ਹਰਹਿ ਬਿਕਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜੋਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਹੈ ਸੁਮਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਲਿਆਣਾ, ਜੀਵ ਮਿਲਨ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ ਨਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮ੍ਰਿਦਲ ਸੁਹਾਏ, ਪੁਨ ਜੋਗੀ ਨੇ ਬਾਤ ਸੁਨਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਨਾ ਮਿੱਠਾ ਸੁਭਾਅ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹਨ। ਨਰਨ ਉਦਾਰਨ ਤੁਮਰੇ ਹੱਥ, ਅਪਰ ਕਿਸੂ ਮਹਿ ਨਹਿ ਸਮਰੱਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਹਿਤ ਰਾਵਰ ਨੇ ਤਨ ਧਾਰਿਓ, ਸਤਿ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿਸਤਾਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਮ ਸਭ ਜਗ ਕੋ ਭਾਰ ਜੇ ਧਰਨੋ, ਤੁਮ ਬਿਨ ਅਪਰ ਕੌਣ ਇਮ ਕਰਨੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਗਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਜੋ ਜਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੁਝ ਕੋ ਆਇਸ ਦੇਹੋ ਸਮਾਵੋ, ਰਹਿਬੇ ਕੋ ਨਾ ਸੰਕਲਪ ਉਠਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੋ ਮੈਂ ਸਮਾ ਜਾਵਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਕਲਪ ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾ ਉੱਠੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਅਬਹਿ ਕਿਰਪਾ ਇਸ ਬਿਦ ਕੀ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤੇ ਆਪਨ ਤਨ ਪਰ ਹਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵਾਂ। ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਦਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਜੋਗੀ ਕੋ ਜਾਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਬਿਗਸਤ ਬਖਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜੋਗੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਛਡਵਾਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਰਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਕੱਢੀਐ ਹੱਡਾਂ ਕੂ ਕੜਕਾਏ। ਸਾਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਚੱਲਣੀ ਜਿੰਦੂ ਕੋ ਸਮਝਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਹੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਰੋ ਜਥਾ ਅਬਿਲਾਖ ਤੁਮਾਰੀ, ਜਿਮ ਉਚਰੋ ਤਿਮ ਹਮ ਅਨੁਸਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੁਨ ਬੂਟੇ ਸੋ ਗੁਰੂ ਬਖਾਨੀ, ਜਿਮ ਇਹੋ ਜੋਗੀ ਭਾਖੈ ਬਾਨੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹ ਜੋਗੀ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਮ ਸੰਗ ਹੋਏ ਕਰ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਸੋ ਤਮ ਆਇਸ ਅਨੁਸਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹ ਜੋਗੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਪਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਖਲੇ, ਅਵਲੋਕਹਿ ਲਖ ਪਾਵਨ ਭੱਲੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ ਕੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਹੋਰ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਸਮਝ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੇਡ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਆ 30 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਨੇ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਨੇ ਭੁਗਤਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। 40 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, 40-50 ਹੋਰ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਗੇ, ਬਸ ਅੰਤ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਐਸੀ ਸਮਝ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੀ। ਅੱਜ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ, 10 ਸਾਲ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਸ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੀ, ਹੋਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੇ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਮਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਤ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਘਰ ਵੀ ਪਰਾਇਆ, ਉਹੀ ਘਰ ਉਹੀ ਪਰਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਪਰਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਪਰਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਉਤੇ ਜੇ ਲੋਕ ਫਿਰਤ ਚਹੁ ਪਾਸੇ, ਗਮਨਤ ਭਏ ਮਿਲੇ ਨਰ ਰਾਸੇ। ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਖੜੇ ਸਨ, ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਪਏ ਹਨ। ਨਿਕਸਿਓ ਜੋਗੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਧਾਏ, ਕਰਿਓ ਬਿਲੋਕਨ ਮਨ ਬਿਸਮਾਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਗੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਸੰਕਲਪ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਸਮਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਕੀ ਆਰਬਲਾ ਜੇ, ਅਚਰਜ ਇਸ ਜੁਗ ਮਹਿ ਦੇ।
ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਏ ਤਾਏ ਹਰ ਕੈ ਬਿਸਮਾਵਹਿ, ਅਪਰ ਅਪਰ ਸੋ ਕਰਹਿ ਬੁਝਾਵਹਿ। ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਬਲੇ ਜੁਗ ਕੋ ਤਨ ਇਹ ਹੈ, ਦੀਰਘਤਾ ਸਭ ਅਗਨ ਲਹੈ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਗੀ ਦਾ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਇਹਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੇ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਪਰਮ ਬ੍ਰਿਧ ਮੁਖ ਬਰਨ ਦੀਪਾਵਤ, ਸੇਤ ਸਮਰਸੂ ਕੇਸ ਸੁਹਾਵਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਰੀਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਛੁਪਾ ਵੀ ਲਏਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਤਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਕਸ ਵਹਿਰ ਸਭ ਮੈਂ ਥਿਰ ਹੋਵਾ, ਦੇਖਿਓ ਜੋਗੀ ਸਭਨ ਖਰੋਵਾ। ਉਹ ਜੋਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਚਿੱਟੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਨੇ, ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੁਹਾਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਾ ਇੱਕ ਜੋਗੀ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜੋਗੀ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਣਾਯਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਲੇਖਿਆ ਸਾਹਾਂ ਲਵਾਈਐ, ਪੜ੍ਹੇ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਜਾਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ, ਉਮਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਵਾਸ ਪਾਏ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹਦੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਉਨੇ ਕੁ ਸਵਾਸ ਉਹ ਭੋਗ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹੈ ਇਹੋ ਥਾਨ ਪਵਿੱਤ ਪੁਨੀਤ ਮਹਾਨਾ, ਜੋ ਸੇਵੈ ਨਰ ਆਨ ਸੁਜਾਨਾ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਥਾਂ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਦਾ ਧਰੈ ਬੰਦਨਾ ਠਾਨ, ਸਤਿ ਨਾਮ ਸਿਮਰੈ ਗੁਣ ਗਾਨ। ਨਾਲੇ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੇ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਤੀਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੜਦਾਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਦੇ ਦਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖੋ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਘਰੋਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰੀਰਕ ਅਮੀਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਮਾਇਆ ਕੀ ਸੋਭਾ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ, ਜਾਂਦੀ ਬਿਲਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠਾ, MLA MP ਬਣ ਗਿਆ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ।
ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਛੁੱਟੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਯਾਦ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਦੂਜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਤਾ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਣ, ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨ। ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਥਲ ਕੀਜਹਿ ਤਾਲ ਵਿਸਾਲਾ, ਮਜਤ ਤਿਆਗਹਿ ਪਾਪ ਕਰਾਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਜੋਗੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਰੋਵਰ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਸਤ ਹੋਵੈ ਸਭ ਮਨ ਕੋ ਦੋਸ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੈ ਤੇ ਸੰਤੋਸ਼। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੇ, ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਰੀਰ 4 ਤਰੀਕ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਸਰੀਰ 2021 'ਚ ਹੈ, ਮਨ 2035 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਨੁੱਖ। ਸਰੀਰ 2021 ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ 2030-35 ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ, ਇੰਨੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਨ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇ ਮਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 2000 ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਪੂਰੀ ਹੀ ਕਰ ਜਾਏ, 2100 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਏ, ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਸੰਤੋਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀਏਗਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀਏਗਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ। ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨੇ ਇਹ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਮਾੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇਵੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੋ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੁਕਣਗੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿਕ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ। ਹੁਣ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਮਰ ਥਾਨ ਪੁਨ ਕੈ ਖਨਵਾਇਓ, ਬੈਠ ਬੀਚ ਸਭ ਪੌਣ ਚੜਾਇਓ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੀਵਾਂ ਥਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋਗੀ ਉਸ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚੜਾ ਲਏ ਹਨ। 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ ਜੋਰ ਕੋ ਪਾਵਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਦਰ ਕੋ ਫੋਰ ਕਰਾਵਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਸੰਗਮ ਹੈ, ਮੱਥੇ